Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tree. आपन प्लस थ्री पिजी ओडिया ऑनर्स नोट दरकार है कमेंट करले नेक्स्ट वीडियो अपलोड हम। आज आम पढ़ा पेपर 105 रो यूनिट 2 फर्स्ट सेमिस्टर पिजी फर्स्ट सेमिस्टर कच्च देवजानी मृत संजीवनी। फर्स्ट कृष्ण से महाभारत विषय इंट्रोडक्शन दब तापर स्टोरीटा लिख। बहु पूर्वे देवता और दैत्य मानक मध्य भयंकर युद्ध होइतिला। विजय लाभ आशारे देवता माने बृहस्पति को आचार्य पदरे वरण बा चयन करथिले। देवशत्रु दैत्य माने शुक्राचार्य को यज्ञर पुरोहित रूपे बाछिथिले। एहा फଳରେ एही दुई आचार्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रबल विवाद देखागला। युद्धरे देवता माने दैत्य मानक बहु संख्यार मारी देउथिले। मध्य शुक्राचार्य निज विद्यार प्रभाव सेमानंकु पुणी जियाई देउथिले एवं एही जीवित दैत्य माने पुणी देवता मानंकु आक्रमण करुथिले। किंतु देवता मानंक पक्षरे जो माने मरुथिले बृहस्पति सेमानंकु जियाई देई पारु नथिले, कारण मृत को जीवित करिवार विद्या बृहस्पति को जणा नथिला। देवता माने अत्यंत दुख कष्ट कालातिपात करने लगिले। शेषकु सेमानंकु एक बुद्धि देखागला। बृहस्पति ज्येष्ठ पुत्र कच्चंक निकट को जाई सेमाने तांकर साहाय्य भिक्षा कले। तांको अनुरोध कले कहिले, कच्च तुमे वर्तमान देवता मानकर एकमात्र भरोसा। तुमे परम तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य पाखक जाओ एवं तांकर शिष्य होई सेवा द्वारा तांको प्रसन्न कर। शुक्राचार्य एकमात्र कन्या देवजानी को से अत्यंत स्नेह करती। तुमे निजर स्वभाव मधुर व्यवहार अनुराग और सदाचार द्वारा देवजानी को संतुष्ट करी एही संजीवनी विद्या हासिल कर एवं देवता मानकर रक्षक हो। देवता मानक द्वारा प्रार्थित होई बृहस्पति पुत्र कच्च दैत्यराज वृषपर्वांकर राजधानी रे पहुँचले एवं शुक्राचार्य को दर्शन करी तांको प्रणिपात करी कहिले, हे महात्मा, हे आचार्य, मु बृहस्पति पुत्र, मोर नाम कच्च। मु आपणकर शिष्य हेबा पई आसीछि। जड़े ब्राह्मण पुत्र और ब्रह्मचारी भाव में मु आपणकर ग्रहणीय। मु आपणक सेवारे निजको नियोजित करिबी। आपण आनंदरे मते ग्रहण करंतु। शुक्राचार्य अत्यंत उदार थिले। कच्च बृहस्पति पुत्र हेले मध्य एही सद्वंशजात ब्राह्मण युवक शिष्य रूपे ग्रहण करिबारे तांकर कौनसी आपत्ति रहिला नहीं। से कहिले, कच्च, मु तुमर प्रार्थना रे संतुष्ट होइछि। मु तुमको शिष्य रूपे ग्रहण करी तुमर पिता बृहस्पति को सम्मान करुछि। कच्च एक पक्षरे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करी शुक्राचार्यर एकांत सेवा करुथिले। अन्य पक्षरे तांकर स्नेहमयी कन्या देवजानी को संतुष्ट रखिबा पई मध्य से अवहेला करुनथिले। देवजानी संगीत और कला द्वारा कच्चंकर मध्य मनोरंजन करुथिले। एहीपरि केते वर्ष कटिगला पर दैत्य माने कच्चंकर मनर कथा जानि पारिले। दिने कच्च आचार्यंकर गोरु चराइबा वन को जाइछन्ति। तांको एकाकी देखि सेमाने हत्या कले। कच्चंकर शरीर को खंड खंड करी वनरे विभिन्न स्थान रे वन्य पशुंकर खाद्य पई फिंगी देई आसिले। जेतेबेले संध्या हैला गाई माने फेरी आसिले, किंतु चरालीर देखा नहीं। गोपाल बिना गाई मानकु देखि देवजानी उच्च स्वर रे तांकर पिता को डाकिबाकु लागिले। पिता, संध्या होई गलानी, आपणकर होम क्रिया मध्य शेष होई गलानी। गाई माने घर को फेरी आसिलेनी, किंतु कच्च कुआडे गले? कच्च जीवन अछंती ना नाही? मोर संदेह होउछि। मु सत कहूछि, कच्चंक बिना मु बंची पारिबि नहीं। शुक्राचार्यंकर मध्य ताहा ही संदेह हैला। से संजीवनी मंत्र प्रयोग करी उच्च स्वर रे कहिले, कच्च, केउठारे अछ? मृत बा जीवित शीघ्र चली आस। एही विद्या बल कच्च पुनर्जीवन लाभ करी हस हस मुहरे आश्रम को फेरी आसिले। देवजानी विलंब कारण पचारिबारु कच्च कहले, मु यज्ञर काठ और कुश संग्रह करी गाई मानक सह फेरी आसुथिबा बेले गोटे बटवृक्ष तले किछि समय विश्राम नेउथिली। गाई माने मध्य एही बरगछ छाईरे ठिया होइथिले। एही समय रे बहु दैत्य सेठारे पहुंची मोर नाम पचारिले।
ମୋର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋତେ ହତ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେବଯାନୀ ଫୁଲ ଓ କୁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କଚଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଲେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଏଥର ସେମାନେ କଚଙ୍କୁ ମାରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କଚଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଓ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଦାନବମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବାଟରେ କଚଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କଚଙ୍କୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର କଚ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପାଉଁଶକୁ ମଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲେ। ଏଥର ପୁଣି ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଚଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା, ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଚଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ସୁନ୍ଦର ହେଉନାହିଁ। କଚଙ୍କୁ ଜୀବିତ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୈତ୍ୟମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ପିତା, କଚ ବୁଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ନାତି, ଦେବବରେଣ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚତୁର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବା କ'ଣ ଦୋଷାବହ? କଚ ଯଦି ପୁଣି ଜୀବିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବି। କନ୍ୟାଙ୍କର କଥାରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଅସୁରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନିରାପରାଧ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରି ମୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁରମାନେ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗୀ ହୋଇ ମୋତେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପାପର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପାପର ଫଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପୁଣି କଚଙ୍କର ନାମ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଚ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କିପରି ଆସିବି? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିପରି ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲ? ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବଯାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହ, କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବିନା କଚ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ଉଦରକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ଆସିପାରିବ। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ପିତା, ଆପଣ କିମ୍ବା କଚ କାହାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜୀବିତ ରହିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ହେ ବୃହସ୍ପତି ନନ୍ଦନ କଚ, ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ଅସୁରମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ମୋର ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇ ତୁମେ ତାହା ଶିକ୍ଷା କର। ମୋ ପେଟ କାଟି ବାହାରିବା ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମୋତେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲ। କଚ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ବିଦାରି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ତାଙ୍କର ତେଜ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ପୁଞ୍ଜର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଦାତା, ପିତୃମାତୃ ତୁଲ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷଣମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଘୋର ପାପରେ ଭାଗୀ ହେବି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଚ ଏବଂ ନିଜର ପୁନର୍ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରଥିତ ଯଶା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ମନ୍ଦମତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ବଶରେ ଯଦି ସୁରାପାନ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସୁରାପାନ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ସହିତ ସମାନ। ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବର୍ଗ, ଦେବତା, ଦାନବ ଓ ସମସ୍ତ ସଂସାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଧର୍ମର ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କଲି। କଚ ଆହୁରି କିଛି କାଳ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୃହରେ କଟାଇଲେ ଏବଂ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, କଚ, ତୁମେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ନାତି, ସଦ୍ବଂଶଜାତ, ସଚ୍ଚରିତ୍ର।
ବିଦ୍ୱାନ ତପସ୍ୱୀ ତୁମର ପିତା ମୋର ମାନନୀୟ। ତୁମେ ଯେତେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର, ଏହି ମୋର ଅନୁରୋଧ। କଚ୍ଛ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭଦ୍ରେ, ତୁମେ ଗୁରୁକନ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଯେପରି ମାନ୍ୟ କରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମାନ୍ୟ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ତୁମେ ପୂଜନୀୟ, ଅତଏବ ଏପରି କଥା କହ ନାହିଁ। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, କଚ୍ଛ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁନାହ। ତୁମେ ମୋର କି ଭାଇ? ସହୋଦର ଭାଇ ନୁହ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୀନ। ତୁମେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର, ମୋର ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଓ ମାନ୍ୟ। ଅସୁରମାନେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତୁମକୁ ଜୀବିତ କରାଉଥିଲି। ଏଥିରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର କିପରି ପ୍ରୀତି ଓ ଅନୁରାଗ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ବିନା ଦୋଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଚ୍ଛ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦରରେ ରହି ବାହାରକୁ ଆସି ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମତଃ ତୁମେ ମୋର ଭଉଣୀ। ତୁମର ଘର ବହୁତ ଦିନ ରହି ମୁଁ ସୁଖରେ କଟାଇଛି। ଆଜି ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପିତା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କର। ଦେବଯାନୀ କ୍ଷୋଭ ଓ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଯଦି ଧର୍ମ ଓ କାମଯୁକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛ ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କଚ୍ଛ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଦେବଯାନୀ, ତୁମେ ଗୁରୁପୁତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ମାନିଲି ନାହିଁ। ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖି ମୁଁ ମନା କରି ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ମୁଁ ତାହା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ କୌଣସି ଋଷିକୁମାରକୁ ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ମୋର ବିଦ୍ୟା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ, ତାହା ହିଁ ହେଉ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶିଖାଇବି ତାର ବିଦ୍ୟା ଫଳବତୀ ହେବ। ଏହା କହି କଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ।